兄姐妹平安，弟兄姐妹平安。今天是今年的最后一个主日，让我们用最高的荣耀来赞美神。这个时候，一起站立，跟你旁边的说，我们一起来赞美神。哈利路亚！一起来赞美神，一起来赞美神。
命，让我们把爱分享出去。阿们。
天是2020年最后的一个礼拜，掉算的话，是一个岁末，让我们有愉快的心情来献上我们的感恩，献上我们的上帝，我们来荣耀他。今天是特别的日子，所以我们用欢欣的心情来献上我们的歌声。后面的人请站立，我们唱关于这。献上祷告。亲爱的上帝天父，感谢主你的恩典，在1年当中你的带领我们，你不离不弃，从直到今天，主你的爱彰显在每位弟兄姊妹的身上。感谢天父，在1年当中，我们有喜乐欢笑，有悲伤，有眼泪。但是主你说，把重担劳苦的人到我这里来。是的，主你跟我们常说，常常喜乐，乃是荣耀。是的，主，我们尤其是我们阿公阿嬷，在这个年龄当中，是多么的一个挑战，尤其在身体上的需要。也感谢天父，也让我们的教会从今时一直到永远得到你的平安和祝福，尤其是在牧师跟师母的带领之下，以及长老同工执事所有的教友们的献上，也让我们彰显在我们的身上。求主降福你的恩膏在每位弟兄的身上，使我们的家庭平安和喜乐。也让我们的子女在工作上得到你的祝福，也让他们能够胜任，也同时也祝福我们同工们教会的服事，能够你的恩膏、你的恩典带领我们的教会能够茁壮起来。是的，主，今天我看到我们的主日学所领唱的歌声，是的，每一位都是主你所创造的。
你是和平的君王，感谢天父，将知道我们感谢你。是的，主，当我们喜乐的时候，愿你与我们同在，欢乐在你的天国里。主啊，谢谢你，这个是将我们敬拜的开始。求主你的灵与我们同在，直到永远。阿门。请坐。现在呢，我们再次一样带领我们读《使徒圣经》82页。Wama kawa umisanga ay to kakalayan ato sera tindra pasuring kapo to kapang si Yes Kristoan ulengan wama no kawa sindra nano isa no ansaray atingo ko saka cipuya po ni Kristoan Maria Ikuanan, mapasel I syutika, mapatai, matadem, mapur I tukmanai cindra, saka turu rumian I, rumuan maore nai patai, maka kue chandra karayan, maro I kawanan no, tada sirisirai wama kawas, nai tira, Kaini henta sindra misal itu mauripai atau mapatayai tamtam. Asurin kako to ansarai adingo. Asurin kako to nika irano kapulungan sauko no miturai atau mi seterai to misal pak seterai kawa tamtam. Asalin kapo to nika hapur no rarao atau nika semua no tamta maure nai patai atau awai ko tolas ore. Amen. Kamarua. 请坐下。以后公布报告。 那个人民大哥学后人民大看看我们的做法。下个礼拜1月3号的初日，阿美华语，我们的处理讲道者是我们的牧师施礼者，还是我林阿章长老。华语堂是刘牧师、陈卓敏长老，视线者。 请看画面的招待跟敬拜组，我们一一的让各位自己去查看。下面各团聚的聚会，妇女12月我已经过去了哈，26共事营，昨天共事营，跟耶利米一同去参加共事营，感谢主的带领，哈利路亚！我们的礼拜3的加办。 家庭与朱成金宝姊妹的辅善住职在这个地方给大家过目。处理者有刘爱春牧师，司会有张美华长老。再看我们的右手边，我们12月20号的奉献，今天农民大已经你兄弟干是你兄弟，我呢。 十一奉献、感恩奉献、生日奉献都追给你们能按单，一共有88251元。Lalu Afan, lalu pada dosa soal 50 iraku cecai. Ano awak pengangan maku dosa karena hantu itu si pengangan patut pengangan itu iso nangan. 好，我列多教会的消息，我拉多诺就盖。感谢天父长老1年多没有在前面跟大家见面，因为长老在1年多里面在开刀、脊椎融合手术，感谢天父给我带领。
今天我开始负责我长老的职责，感谢天父，让我的身体神与我同在，能够站立在这里，感谢天父。好，接下来今天是岁末的礼拜，我们有没有新的朋友在你的座位？请站立，我们来鼓掌欢迎。来好，招待有。Dia saya kakak, aku si pupui dengan aku, manira kaliku, tusuku, tak boleh aku rumah aku. Nanti lagi lagi tu, alat itu saya kata ni, mau dibuka kalau kita nanti aku, sampai kita rumah, saya, ini saya aku, aku bilang terima pupui, ini kau lihat. 认真付出什么？然后剩下的让我们自己献上给上帝，当下开始感谢上帝。好，请看我们的周报。第一，本周的进度，约翰福音18章，已经在招待处，我们可以去索取。我们要读经的运动，读好话，读好话在哪里读？只有圣经里面读好话，说好话，跟妈妈、爸妈妈说，跟朋友说好话，跟女朋友说我爱你，好不对？做好话。你说的话好的话，你要做好事。然后第二，近日发下2011年的1月到3月的教会行事历，请被邀请的同工和兄姐，行事历上有被登录的兄姐，若你该周服事无法执行者，请起早寻太则以离。顺利进行啊！另外一个亚秘书可以签记跟我们的部长同工们。第三，我们的牧师的本周的行程，以12月31日前往中会辖下的巴黎文化天干站出席年度成果报告展，请为了牧师进行顺利而代祷。第四，请各团契新任干部将2020年1至到3月团聚聚会形式于12月31日前交至办公室，一律以周报上公告团契聚会的内容。请各位团契不要忘记这件事情。第五，2001年、2021年周三加拜礼拜。若有意愿安排前往兄姐子府上探访者，请向办公室提出前往加拜时间，请注意事宜。愿我们的家庭能够神的爱到每一个家庭里面。好，下面是肢体消息。修养的。住院的，也让我们一一的看到名单。你哪位各班的安秘书，你为他们来代祷。好，接下来我们看本周的禁忌。主耶和华说：“嗨，我们一同声。主耶和华说：人饥饿非因无饼，干渴非因无水，人因不听耶和华的话。”阿摩司书8:11节，阿们。好，下。
这个时候我们来看翻开圣经，米法 kita 都放在书上。第一个是在阿摩斯书，以阿摩斯。Saka baru atfan sapao no cetai tusir. Oh ini namanya有没有？我们首先读阿摩斯阿摩斯的第8章11节。阿摩斯。Hai, makna nama ketuin ken amare kongsa lain. Hai, sama yang saya hai. Mana toko di kedatangan aku to orang no Israel kita ti. Oh, sahiwai kamu itia. Nikah rira. Sai ko nikah awan no kakaanan. Sai ko nikah awan no Oh nikah sahil atau nikah soal namo. Oh nikah atta papi tengir namo to soal aku. Oh tapang ko nikah sahil atau nikah soal namo. Ijo satu sa ini yopo. Yopo sudah di 8章11到第8章8到15节。好，我们来同声来念，ให้大家预备，ให้Kata ikuran ko iso miharatan kono toas taneng apinangan ho ko ni kakak ko nano nilifatan no toas kita maru ko ori kita awai ko kapanaan kita to maan aja matia o sapripet no ridong to hakar ko ori kita marakau se papi kapanaan ko kita terai atau asai isoanan pitengir to soan nangra merengau ko tada ikut awai ko nanom sau merengau ko karoro caai ko konon sau nau hani icang saho ko nanom mapan dia to ko cing nira tada dongolo saho ka adeng return o caai pi taong to kawas tam tau para setai to nini tada tiput matara to ngana ko kawas saka mala sawar ko naparo coan nandra sese miti'er chandra to mala kutai beliau miti'er chandra to walai wala kutungan sewu mitati'er chandra to walai Mateng mi sama ko beliau sandraan hau ijo tusa kuna cengon pakimadan no urong foksi namita o kakimadan no foksi namita 岁末我们也反省要反省吗 Oni mama repun to pemeriksaan kita
Ya cekui kita mehrateng to nirakata no orit no miso. Anu kapadesan to anu kalipaakan to. Irako mehrateng no miso to irang miso hal. Sanay ko kimas no boksi nimita. Kaka tingin tako kimas no boksi nimita. Hello, Propian. Itulah yang saat ini kita dapatkan mereka 还有大概有3天左右的4天左右的时间，今年就要走完。很多山高坡，是蛮不haratan berkata dengan yang haratan。我们可以再请那个佑轩是吗？请问再把它搬到刚才那个经文的部分，我们要读中文的部分的圣经，谢谢。好，如果可以的话，我们可以用眼睛来看，就听着牧师来读这个经文。阿摩司书第一书经文在旧约阿摩司书第8章11节主耶和华说：日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。第二处经文在约伯记第8章8到15节约伯记8章8到15节。请你拷问前代，追念他们的列祖所查究的。我们不过从昨日才有，一无所知。我们在世的日子好像影儿。他们岂不只叫你告诉你，从心里发出烟来呢？不草没有泥，岂能发长？芦荻没有水，岂能生发？上青的时候还没有割下，已把样的草荒枯槁。忘记上帝的人，景况也是这样，不前进人的指望要灭没。他所仰赖的必折断，他所倚靠的是蜘蛛网。他要倚靠房屋，房屋却站立不住；他要抓住房屋，房屋却不能存留。这是今天早上的中文的圣经。就是帮助我们在年末的时候，我们一起来思想。怎么样在神带领了今年的一整年好像我们仍然可以存活可是作为一个基督徒，或者作为一个最起码一个人在这个年末的当中看看我们到底在这年当中神是如何带领我们。或者说刚才林长老在导师当中也是这样提醒我们。这一年我们经过了一些的也许有一些顺遂有一些的顺利也得到神极大的祝福。可是同时好像我们也遭遇到一些前所未有的这样的一个情形发生。好比说今年一整年全世界大概都没办法出国，是因为疫情新冠肺炎疫情的缘故，所以政治、经济、民生连生命都有受到很大的影响。所以，亲爱的姐妹弟兄，因为这样的缘故，作为一个基督徒，更需要在这个时刻，更需要在这个时间里头，我们好好的去检视我们自己。生活不容易，生活真的不容易，特别是在北部这个地方，有句话这样说，新北不是说应该是以前台北是这样说的，现在连新北都这样子，新北居大不易。今年kita hoko, ini sami saya, bisa wali ay, kerja, saya kena ay orit di dasar kakak saan, kebukaan melejatuh, kakarau kuya 房价的嘛，今年只不过把kaya hadiah, hakwa alapin, masuk ke demi doa karena ya tapi 1000万很难。Sehingga saya kena ai koorit minta serikaka rakyat kusip rakyat barurai kita kau lira kahmukan kasihan hawi orang begitu mati ini hanya ku gunung kami misal 还活着还呼吸在岸，所以为这个缘故
也让kasasaan kita， 我们就祝福我们边上的姐妹弟兄说，感谢上帝，我们还活着，阿门大。为什么这样祝福呢？活着才可以做很多事情，对不对？Orang kita haudi, tempat tinggi kita bisa mak mas mama, naik saya kata tempat tinggi kita angkat maka angkat mas mama angkat soai kata nen. Awal kesasaan dasar kita mungkin awal tu， 如果一旦我们没有气了，不能够存活在这个世上，或者说很深很重的病。我们要去到哪里，谈何容易？我们要吃好吃的食物，谈何容易？活着是一件非常幸福的事情，是吗？不弄，因为orang kita bukan hamdan kuni saya hamdan kuni tempat saya kamu belum， 我们是很大的幸福啊，活着的时候。当然，在年末的时候，我们也要反躬自省，我们有些需要检讨的地方，检视我们的生命的地方。特别在每次在年末的时候嘛，让大家什么不容易的幸福。各位知道吗？今年最后一年，我不知道各位知道今年的最后最后一年，我们台湾或是全世界都有一个代表字。各位知道吗？我们今年的代表字是什么？Anu mengai amatiri tu minta hawi, ni anak mihsaan, anu minta mahan. Pasti pernah ketemu tahu unian mihsaan kekal anak mihsaan， 什么字各位知道吗？今年他有选10个字在台湾那其中有一个字非常的接地气，一直到今天我们仍然谈论这个议题，各位知道是什么字吗？哦。非常有智慧、有聪明，都没有看新闻。疫比较大，该瘟疫，拉风，李凤，还有李凤，有瘟疫在我们中间这个瘟疫，这个李凤非常的可怕。所以，几乎全世界，包括台湾，都选择这个是代表今年的字。当然，其他的刚有说过，其他的字不是没有。那我们也发现另外一个有趣的现象，在过去好像都选出来的字都比较负面好像没有什么盼望这样子。可是今年很有趣一半5个还是人类有盼望。可是这个字太过影响太大了，疫这个字李峰真的他的影响很大，所以大家就选他。不知道吗？一直到目前，我今天早上来看新闻去上网看新闻才发现非常可怕一件事情。一直到今天早上的时间内为止，我看到那个新闻为止已经因为新冠肺炎的缘故，已死了175万6935个人。整个港。有马巴达亚的阿里峰哈那奈，已经要接近大概要8000多万，可能要继续攀升了可能在今年年底就大概就会到9000万，可能确诊全世界，非常可怕一件事情这么多人没有生命，这么多人政治经济这些都影响着全世界人类的全球人类的生命，经济严重衰退到今天为止，疫苗仍然还在生产当中。连我们的副总统前副总统陈建仁都认为因为这个疫情的缘故造成很多人在经济上面的防疫上面都非常恐慌以至于造成一整年的一个试炼
好像没有失去一些盼望。我们的疾管署长周书浩先生也这样表示，今天全世界都活在这个疫情的这个影响之下，所以他提醒我们，也勉励我们，鼓励我们要义无反顾，叫义不容辞，这样我觉得那个字很有趣义无反顾，因为疫情的缘故，我们要真的继续努力。台湾好不容易在235加253天以后，就产出了一个可能会造成社区感染的这个新冠肺炎。当然，目前我们的政府一直在努力的在把它追踪，然后做一些的防范的措施，不要让它继续扩散。虽然已经过了好几天，可是新闻一直在播这件事情，造成人很大的恐慌。所以刚，因为这件事情，我们更要去反省我们自己，活着正是一件幸福的事情。你们orang kita sering ngomong hal ini bukan punya azmat， 真的是非常幸福，还活着。虽然可能还会生病，可能还有一些的问题，可能还不是那么的顺利，可是活着是代表我们还可以完成许多事情。当然我们仍然要努力的面对明天甚至要再过几天之后，2020年就要结束了。过去如果姐妹弟兄有够努力的话，或者说我们在今天以前我们够努力的操练我们这些灵命的这些的养成，不是我们也努力的训练我们自己在各方面的能力我们也努力的朝向我们所定的预定在年初的时候所预定的那些目标，或者说教会的一些的使命跟目标。当然，在这个时候，我们可以看得出一系列的成果。当我们回头检视、回望的时候，我们会发现，我们其实有一定的成果。不论就我们的生命，不论就我们的操练，不论就我们在各方面的成长，我们都有当然不是长足的、大幅度的这样的改变或是成长，可是我们仍然有成长。这件事情，就你跟我、跟教会、跟我的家人，或者跟我的社会来说，这实际上也是一件令人感到幸福的事情，或是高兴的事情。即使中间还有很多的艰难，即使中间还有很大的不顺利，也许问题仍然存在，可是我们想方设法，想要把它解决掉。会没有关系，现在姊妹弟兄们。我相信上帝他会宽容接纳我们，不仅是宽容接纳我们，上帝也宽容接纳过去的应验。他慷慨赐给我们，我也相信我们的天父上帝会慷慨赐下我们去迎接接下来的4天之后的2021年。因此，求神帮助我们去举目仰望这位上帝，我们。当我们满怀了神的恩典的时候，当我们回望我们过去的大概300多年的生活，满是恩典的时候，求神帮助我们在反省跟检讨当中，求神帮助我们不要去建立这位蛮有指望、蛮有盼望的上帝，好让上帝可以带领我们进入到新的一个年份的时候，可以很顺利的经历过这春夏秋冬。这也是我在完成这篇讲论的时候，我心中的一个祷告。那来是我不用说印度的海度，我不找我单，我不找我他说找我单都没当，我给他缺乏的地方跟不足的地方。可是，就是帮助我们在进入到新的一年的时候，仍然像今年一样，让我们可以存活，让我们可以活着，去面对那个一年的四季，叫做春夏秋冬。因为神已经带给我们极大的恩典了，在圣经当中，神这样告诉我们：现在几个弟兄们，一个地方在就大，你发有海可干，一定是不来，不是把发是干，立马让他撒干，那么多些。我们都看到这处经文了，在新约的希伯来书13章5到6节，我们可以一起来读，可以吗？神说：“北起来。”神说：“我总撇下你，也不丢弃你。”所以，我们可以大胆的宣告：主是帮助我的，我并不惧怕。亲爱的姐妹弟兄，这段经文，上帝承诺说，承诺我们，他承诺我们什么？承诺我们与我们同在。
上帝承诺我们，他要帮助我们。好，一定要happy na pasipan na papipala sa isar kita ng utapang sa likaka kakaksa. Itini itihay maku ki kako. Itini itihay namo kako patihay patsafay saan amimaan padama kita ng sa likaka. To robiang saan itini ifang sa surat itu pulai tunggu sama cepat sekali mak tanggal sa 6 atau 10，这是上帝亲自承诺的事情。他承诺继续与我们同在，他承诺继续帮助我们。因此，我们愿意去依靠他，即便是还很大的艰难，可是上帝承诺他与我们同在。所以，求神帮助我们，就带着神的这样的一个帮助，带着神的这样的同在，或是神满满的祝福。我们带这样的盼望，就可以进入到用满怀信心的这样的盼望跟指望，进入到是跨入到2021年。这是在最近我自己在不断的思考，跟我的家人有一些的对话的时候，越来越强烈一种盼望。是刚才儿童主日学带领我们唱的第2首诗歌叫《这世代》，我们的儿童主日学。大胆的的宣告说，这个世代是耶稣的世代。我念阿基代后，我念 Yes 阿米关南阿基代是萨利卡卡，我比个多鲁卡芒爱米就是米说代我话米当，这里给大家萨利卡卡。我听到这句话，好喜乐哦！是耶稣，你是这个世代的盼望，你是这个世代的救主，你更是这个世代的光，带领我们。是我们仍然还有好多的辛苦。是我们仍然还有很多的无法抗拒的这些的让我们非常艰难的事情，可是你仍然大有指望。当我们向你仰望的时候，你仍然有很大的盼望对我们。当儿主的小朋友在宣告这句话的时候，我就要台下就这样做这样的祷告，我就非常的感恩，上帝谢谢你。今天你就向我说话，透过这位小朋友，上帝谢谢你，你也向姐妹弟兄来说话，你让我们可以仍然大有指望。虽然疫情来影响我们，可是谢谢你。所以，亲爱的姐妹弟兄们，很快，真的很快。各位知道吗？做牧师的我们。感觉到好像比各位的时间还要更快，真的各位是一天一天这样过是吗？翠云，你的生活是一天一天这样过吗？是一定是。我们的生活是这样子过的，亲爱的弟兄，我们是一个礼拜这样过的。有些时候是1个月，很快就过去了，就用1个月的这样计算。为什么？今天又是1个礼拜，我要迎接下一个礼拜。这个礼拜结束，我要迎接新的1月。常常我们同工在碰面的时候都说：“哎呀，我们常说岁月如梭，什么时光飞逝。”飞逝的1年，我们对神到底把握了有多少？你看，有没有大礼拜就到你在saan arunat hoy pinahakyak marepetay na may ni kamay na may na， 有多少是我们可以掌握住的？有多少是机会是我们可以抓住的？知道，很快我们就会老去，很快我也跟着前辈们走一样的路。可是我们到底掌握了多少对神？特别在今年非常不容易的1年，再来约伯记第8章第8节的第9节的后半段，约伯的朋友，我们都读过约伯记。
它总共有42章，约伯记。约伯有3个朋友跟他对话，其中一个朋友叫比勒达，伊拉不多罗啊，为章你约伯萨利嘎嘎，其中也是在好几比勒达哈南奈，索尔萨金拉。比勒达这位约伯的朋友是这样叙述描述时间，他说我们在世的日子好像婴儿哦。Mata ating orang bimuda sali kakak, honi awak tu saan， 婴儿还算是好的，对不对？还有影子。雅各说什么？将来会读到雅各书，我们会进入到雅各书，好像什么？他好像是气啊，叹气啊，气息啊，一下子就不见了。我的意思是说，亲爱的姊妹弟兄，我们在这个世上，或是在今年所做的每一件事情，好像都只是幻影而已啊。我哋阿丁我们的马看维达斯的安库啊，为让sampai di Yopo bila tak saya kakak, tak mai awak tu saat， 因为这马给他还当时是阿们打猎，在说话的当时，前1秒钟已经过去了，是吗？前1秒钟、前1分钟，那个就叫做历史了，我们抓不住它。各位坐在这个地方，从一进门9点钟左右进来，到今天，那个前面那个1个小时的时间已经不见了，好像婴儿啊，很短很快，我们甚至抓不住那个1个小时过去了60分钟。难怪比勒达约伯的朋友这样说：我们在世的日子好像婴儿，我们做的在世界上所做的每件事情，就像幻影一样。当我们努力的事业，我们热衷的兴趣，我们喜爱的东西，甚至我们做爱的家人或是我们的朋友，都会如影飞去。Saan babasipan na kita saling kakak， katu tok sekama pulau， 好像就是昨天的事情一样。昨天彰教会的同工跟团体干部大约有大牧师有26个人27个人来到台北捷运的北投会馆，我们有大概只有半天的时间在那边一些分享跟讨论。在回程的路上我就听到师母跟我们再回来樟树的姐妹跟家人们，我就听到，因为我负责开车，所以我就无法分心跟我们的家人、我们的朋友、我们的会友、我们的同工来分享。我听到师母就转头看着后面说：“哎呀，某某某，还好，非常棒的一件事情是，你的孩子都很乖。”并没有做出让你有很大觉得不舒服的事情，而且你很会带孩子，可见你非常的用心。可是小朋友的那个对话就很跳痛，怎么跳痛？他们大概年纪非常幼小那个10岁左右。我还有10年就毕业了，好像是什么东西10年毕业，我10年就大学毕业了。说哇，那么快的时间，你现在才10几岁，10年以后你毕业，你看，好像你是天才儿，我在我心中想说，好像是天才儿童是跳级的这样子。这么优秀，我在心中在想，听他们的对话很有趣可是那个时间还没到。可是过去的时光就已经就不见了。我们怎么样去让我们的孩子在这样的一个状况之下，或是在有信仰的这种背景的之下，让他仍然可以保有这种赤子之心？刚才如果仔细听
儿童主日学第3个小朋友的祷文当中，还记得吗？这位女性的这个儿童主日学那个小姐妹的导师，各位还记得吗？那是按个多人俩聊哇没干，那个门爱后，他说：“谢谢耶稣，在天国，你欢迎我们，就像我们这样的小孩子一样，撒爱。”我的意思是说，我们就必须要花很多时间在教育孩子这件事情上。虽然我们花了很多的时间，可是它也好像瘾一样，就很快就过去了。10年时间一下子就过去了，各位。发好了，萨利嘎嘎，发嘎一嘎。我常常看我们教会的小朋友，好像就在昨天一样，各位知道吗？现在长得17、18岁的、20几岁的，已经毕业的这些的耶利米团契的这些的年轻人，好像就昨天呢。特别我在回想这1、2个月的事情的时候，我就发现，哎呀，这些人怎么一下子就长大了？我们好像并没有对他们做很多的帮助，我们好像也没有为他们做许多的事情。怎么回事？一下子就蹦得那么大了，一下就比我高了，还比我有力量，比我还会跑，比我还有智慧。甚至连他们来谈话，我都快跟不上了。你看看。Sa itu pakakuku kaputuya yang masyarakat aswal kapah sarikaka. Yang mahal ko harap kuswan ni rasau. Kako sarili ng pulo. Sa itu paka kako. 我已经跟不上了。就这么一件事情，什么事情？我老了。LKK 都kako sarikaka， 相对这些年轻人来说。可是这些事情就像昨天一样。当然，我不是一个教育专家，我其实不太有这个资格讲论这件事情。但是就一位宗教的工作者来说，作为一个宗教的工作者来说，我发现。我们在教会，我们在家庭，或是在社会就学这个领域，或是职场这个领域，我们有一些的不足跟缺乏的部分，并不是知识教育可以解决的。你看，很多时候不是知识教育可以解决的问题。Hai pupunta ni berasal dari Politika, dan saya pakai tu fana ni saya amakai kiat serikaka punya jembatan kanan. 很多的事情并不是知识教育就可以解决的。大部分，如果我们仔细去探究它的时候，大部分的问题，我们必须还是要回到那个所谓的生命伦理的教育这一块，去仔细探究这个人的背景，仔细去探究这个人的原生家庭，去仔细探究这个人他的成长的过程的背景，他为什么会说这样的话，做这样的事情，它代表什么意义？他的原生家庭也是这样子吗？教会这一块到底怎么带的？做牧者的有这样说过，有这样带过吗？现在姊妹弟兄，这些问题大部分都还是要透过生命伦理的教育，一点一滴的要被教导出来。而且被我们学习，才可以达成许多理所当然认为的问题。而真的关键，真正的关键，
还要必须要教会里面所谓的宗教教育，所谓的基督教教育，还必须要透过基督教教育跟宗教教育作为基础，我们才可以真正的进入到什么呢？我们内心的灵魂的深处。我不如按照爱把概念都신곡하나님의 하위 가장 사이가 lahjibimita kudemak saika lahjibimita kubun makaikit kumasamamanya abuntai hananai。如果不是透过信仰这件事情，很多事情我们真的无法去解决，去面对。亲爱的姐妹弟兄，事实上这样的主张，之所以约伯他的朋友比勒达说我们在世的日子好像赢了这件事情，是因为圣经已经有这样的主张，叫旧约圣经。刚才梁章长老带领我们读的那个阿美语圣经当中，已经帮助我们了。阿摩司书第8章11节这样告诉我们说：“主耶和华说，日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿，非因无饼；干渴，非因无水，乃因不听耶和华的话。”Ini sarikata makaramita. Ito ang malahci numita ko dama. Ito malahci numita to aku buntai. Itinilaw ma itapang sarikaka. Itinilaw ma iye sarikaka. Masuaw kita hawi sa ay gusto kina asuaw sarikaka. Matsahiw masulok kita sa ay gusto kina masulok matsahiw saan? Man, pakani away kuya. Anotay makaanay na aswal kapang saan？ 因为为什么人觉得很渴？为什么人觉得很饥饿？我们有这样的经验吗？这个不รู้明明不是那么的饿，明明已经吃饱了，还要继续吃。已经很丰富了，吃饱了。继续吃还不打紧，还要打包回去，有那么饿吗？我常常在想，他第二个是没打好，不咋还有没打？但不是说打包这件事情不对，不是，我不要浪费是好事情。明明没那么渴，刚刚才喝完一杯可乐，或是汽水，或是什么饮料，还要继续喝，Ketika dia memulai memfetahkan mengalami nanti masuk awal saan， 有那么渴吗？现在姐妹弟兄们，好像并不是这样子，不是吗？我们自己回想一下，我作为一个男性，叶嘉玲女士昨天晚上在严正的指令严正的指教。真的好像蜈蚣哦，是按我们蜈蚣来嘎，好，我们就来嘎给说是按，然后完了过，我这个给好了说，我说等不到过你们我来嘎，三嘎还要等，为什么我是蜈蚣？为什么？答对有闪掉，又会给答对有爆。对，其实很多。我大概估计你们说的，你要等rohan hawi takarawa kiso saan mo tayo rarikah kiso saan takwanan。我不是说你们不是那个看，的确是这样。我只有2只脚，跟各位一样啊。为什么要那么多写字？还问我说，还指教我说，你看你今天还有什么愿望？要买衣服吗？赶快！你那个随便都没有说哇，做谁的你一定要干啥？就看，对哦，我爱不是他说认识，我都不知道怎么回答。一个身体要穿那么多衣服吗？我自己有在反省我自己。衣柜里面已经有很多衣服了，可是为什么每次要穿的时候，
总是缺那一件呢？每次要出门要穿鞋子的时候，东翻西找，没有一双是满意的。有一位牧师，泰雅尔族的牧师，他这样说：人为什么饥饿？人为什么会干渴？那为罗阿玛扎希欧马说不担到，那为罗马说啊不担到。你在台湾是大概有32，找二十，这个能拿来我找20这个把找回来的呢。为了阿丁我里面当，阿达达都给阿丁我里面当啥案？阿摩斯提醒我们，在这非常短暂的时间里面，很快就过去了。可是人有很大的不满足，有很大的缺乏，到底哪个环节出问题了？这位牧师他很严厉的回应我说，是因为灵性生病，灵命生病。他都给阿弟我，当到上我好给他等，嘛上啊。好给哈拉登沙岸。现在姐妹弟兄，求神再次来提醒我们，在今年也许我们还有很多的缺乏，特别是我们的教会，我们的家庭也是如此，工作也是如此，关系也是如此。我们有很多的不足跟缺乏，我们想要把它填满，我们想要把这个破口都堵住。我们想要一直有那个丰盛的生命，还要满意出来。可是求神帮助我们，现在姐妹弟兄，我们真的不足，真的缺乏吗？对于这件事情，其实耶稣也有他解决的方法，他已经告诉我们、提醒我们他解决的方法。Bagay dito niya azaza ay atingo sa opang lumitahaw ira tuku hoho yes sarigaka masa siyes apasipan kita na papipalali kita na itu ni Yohanes sa kanam at sepang 25atau shir hai sa kusuan yes sarigaka Yohanes 26章35节，耶稣非常的指出。一针见血的指出我们的问题所在跟解决的问题、解决的方法。约翰福音6章35节，我们一起来读起来。我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。啥爱？看，伊拉都不好好你耶稣那个，一切kita nak papi pala kita nak。那伊拉讲我，好kita macam啊，好kita。Nanay, kakani, takwanan. Takwanan na hawi sa ay to kasulab sa kasahyo. Yung pasokan yung takwanan na hawi sa ay to kasuaw sa ay. 我们灵里面真的要健康，我们灵命真的要健康。这些我们外在的我们这些需求，或者时间的管理或时间的分配。或者智慧的需求，神就会加添给我们。耶稣就是那个使人得到饱足的那一位。为了这件事情，现在整个弟兄，我更要感谢，不是吗？Bahkan dunia al pasifana yes kita nak hoi. Nana ira ke mafana ay ami arai ami kaisya icirana saritaka.我不知道各位有没有读过、听过这个人说的。这个人是我们那个年代非常欣赏的女星，是吧？我们这个年代，他说：“不要把愿做的比别人多，要感谢学的比别人多。”是按。换句话说，用我们
基督教的事物，我们仍然懂得感恩。感谢、感恩这件事情本来是非常理所当然的事情。我感谢恩姑娘打帮我，感谢恩姑萨利卡干我，感谢恩姑妈妈姑姨那我，感谢恩姑娃娃，希望今晚阿当到沙岸。昨天参加了共事营之后，我心中是满满的感动跟感恩。虽然时间很短，真的是不够，可是我仍然有很大的感恩。2020年就要结束，我把这大家的鼓励安排在6月2，把它鼓励安排接定一单。2020年就要结束，我真的祈愿我们所相信这位神可以继续引领我们，也继续引领彰教会，所以让彰教会像温暖的家一样看。就是像我期待神求着帮助我们，在这个家里面，我们彼此相互扶持，彼此互相的照顾。那我发给他案例上相互扶持，把他妈主席猫萨利嘎嘎。但愿我们教会真的像温暖的家一样。忍默就可以更少一点。但愿我们的教会就像医院一样，有一心无机关那么大。人因为受伤的灵魂，可以在我们的家，可以在我们的教会被圣灵修复，被圣灵安慰，被圣灵医治。我求神帮助我们的教会像家像医院一样，让姐妹弟兄可以得到很大的医治。我求神，我们的教会像一所学校一样，人可以在这个房子，在这间医院，在这所学校里头，可以有虚心受教、渴慕主上帝的一颗心，更爱这位神，更爱我们旁边这个人，更爱那个我们不常跟他接触的我们的会友们，我们的姐妹弟兄们。那么可以在这所学校，我们的灵命可以一起来成长。那么可以在这个学校一同可以得到很大的提升。其实今年就要结束之后，我心中有很大的感动，就要昨天参加这个共事营得出的一个结果来看。我相信上帝在这一年当中看顾我们。我相信上帝在这一年当中，他保守我们之外，也让我们经历这个不平安的一年。可是不论过得怎么样，不论这一年是过得怎么样的一年，我相信上帝他仍然有足够的恩典够我们使用。我不是在kita pang layak kita saling angkat. Now, ini kita mai depan kita saling angkat. 我们每一位都在神的保守当中。上帝保守我们知道这个岁末的这一刻，我们仍然可以活着，所以更应该要数算神的恩典。我们可以想一想，我们在今年走过了什么样的事情？想一想，我们还存活着，我们还可以吃喝，我们可以大声的唱歌，我们的孩子还可以有学校可以读，我们的生活还过得去，至少我们还有房子住，即便我们买不起千万的房子，可是我们仍然住得起
遮风避雨的地方。我们还可以，我们姐妹弟兄中间还可以农作，嘛，当给他按高嘛，会加加多啊，树大唔大，所以加加，我们很伟大。有些时候，我们可以三五好朋友还一同小酌，甚至有些时候我们很开心，还可以唱卡拉 OK， 我们可以学习很多的事情，甚至跟我们带我们的家人一起很开心的去野外露营等等。虽然我们仍然受疫情的影响，可是我们的生活还可以是那么的精彩跟丰富。所以我更需要跟向这位永生上帝来感谢。不只是如此，刚才也跟各位分享过，在我到邦告诉大家，开箱的是那个，好的rumah air minta mama ina kakak siapa atau widang minta atau kapot minta kerajaan minta sanggra sang kampung。当然，我也有为樟树教会这一年过得小心翼翼，也感谢上帝。疫情还没有解除，可是求神帮助我们对神仍然带有指望。请记得，在很多年前，好像每一年牧师都会说这句话。请记得，就像过去一样的每一年，我们打一半都没打，让人站上一个岗，好，就像过去所说的一样，2020年所有的喜乐，所有的幸福的事情，所有可以感到高兴快乐的事情、兴奋的事情、成功的事情、失败的事情、艰难的事情、挑战的问题、不够的、缺乏的、辛苦的、沮丧的、难过的，都会被我带入到2021年去。问题不会一下子就解决，它会随着这个时间的向前推移，都会被带入到2021年里头。可怎么办？我们就心存感恩。在今年，这是去年2019年的时候，教会的公事，通过非常认真，我为我自己可以在樟树教会服事感到很大的幸福，因为有这么好的、这么棒的同工。我为我可以在樟树教会继续站在姐妹弟兄的面前，我真的要感谢这群很棒的，让我可以继续可以站立着在上帝面前的长老执事同工们，向你们感谢，向各位来感谢。若不是各位常常受这个人的差遣、指使，这样好。各位还两肋插刀，为上帝的缘故，你才可以把教会的事工把它做起来。我真的很感恩。就是今年我们的受难复活节的主日，我们还有小朋友带领我们敬拜。有看到最前面那个小朋友吗？请问这是谁？苏瑞，带着那个刚手术完的很痛的手，这边跳舞。我为这些小朋友感谢上帝，我为这些小朋友可以在樟树教会可以被喂养，被辛苦的儿童主日学老师喂养，让他们灵命可以一点一滴被建造。将来到了我这个年龄的时候，说不定上帝会呼召他们投入全职的服事的行业。也很可能，当这些小朋友继续留下来在樟树教会，他就会成为我们教会的中坚分子。
可以成为我们的长老，未来的长老，未来的执事，未来的会长。我向这些小朋友向神感谢，也向儿童主日学老师感谢。我们为了要强化我们在夫妻之间的相处，我们为了要强化去补足我们那个亲子关应该说去解决吗？或者说去调整我们在跟亲子之间紧张的关系。在今年的4月份，我们邀请了这个师母来到我们中间，分享了2次有关于亲子关系跟夫妻关系的议题。何等感恩！看到这张我快流泪。为这些满是华法的我们的老姐妹们，谢谢你们！感谢那么多毛发在塞干的塞干干。我知道这群老姐妹们，好像他们并没有做事，好像一直享受教会给予的付出。可是各位知道吗？他们一直在默默做很多事情。这当中已经有人不在我们中间了。我因为这群老姐妹们，我现在仍然在座的老姐妹们，谢谢你们，好像就像我的母亲一样。继续给予晚辈鼓励，好像会把一切打关难，把起发来打关难。谢谢各位。我们也请了一个非常年轻的一个传道，阿国传道，一针见血的指出我们教会的问题。亲爱的姐妹兄，我要说的是，讲座也好，培灵会也好，节期也好，都不是白费的。有很多姐妹弟兄受到很大的鼓励了。虽然今年好像我们非常的辛苦，一直在做事情，可是都不是白费的这些努力。你跟我都一起参与在其间，我们的生命一定有被提升。我们也学习了很多事情，这些事情我们真的要感恩。还有人带着我们要做梦，是吗？马约翰牧师，他说要为上帝做一个梦。那在阿玛法纳kita ira kucai tarama na haratang kita angkapang saan sa nagkaka。我们可以为上帝做梦，亲爱的姐妹弟兄们，做梦不是坏事，做梦是好事。为上帝做梦是一件了不起的事情。我们可以为我们自己做梦，在来年更像一个父亲的样子，更像一个丈夫的样子，更像一个男人的样子，更像一个慈祥的母亲，更温柔的妻子，更有理性兼有智慧的姐妹。我们可以为我们自己做梦，我们也可以为我们的家庭做梦。甚至我们可以为我们的教会、为我们的社会来做梦。10月份我们接待一个团体，花莲溪口教会，他说安阿丢该什么嘎，他们一行人30几位来到教会，我才发现了，现在请问弟兄们，我们中间有很棒的解说员呢。不请自来那种
saya logo tu kami aku saan apa kami syukai tu syukai minta menyarok minta。那这群从西口来的老弟兄老姐妹，知道樟树教会的历史，知道三湾社区过去的辛苦，也得知这个社区的未来。谢谢。在10月份，我们也经历了跟周会一起好像一个大家庭一样。虽然我没有参与在那个台上的诗班，可是我从台上往台下看的时候，姐妹弟兄的眼神回应到台上的我们这些诗班员的时候，我真的有一个很大的鼓励，被鼓舞。我站在台上，我不害怕了，不紧张了，因为我知道我们是一家人。在台底下的姐妹弟兄的那个鼓励的眼神，那个温暖的眼神，那是鼓舞我们。唱着那首诗歌，叫《起来回应跟出发》。同在结束的时候，我们的议长张牧牧师，坚定教会的牧师张牧议长，他非常的感动说，他在新美生活这些年来，就今年这一次。大部分的姐妹弟兄都没有离席，对不对？过去各位知道吗？那个高雄的、台中的，下午1点钟吃饱饭，就已经离席了。今年很特别，我们就像一家人一样，在结束的这首歌一样，我们不仅是兼顾到教会的事情，我们也顾念到中会的事情。中会就是一个大家庭。中会带领的地方教会，在每一个城市、乡镇，每个礼拜就默默的在推展上帝的福音的工作。我们也关心中会。2021年，兄弟就要卸下中委会10年的职务了。牧师有10年的时间一直在中委会里面，我也认为我贡献已经足够了，我可以下台一鞠躬了。我还有非常优秀的后进可以上来。我知道我就会有更多的时间可以陪伴，虽然还要去兼几个部门的服事的工作，不过那都不是主要的角色。我就向上帝感恩说，上帝谢谢你，在2021年，不仅在教会里面可以为你做更多的心事，同时也跟中会有很好的连接。这是我们讲台上装置之前的制作的过程。有几个姐妹弟兄，我们很认真的为了迎接圣诞节的到来，利用晚上的时间一起来布置，可以让我们有这么好的装置艺术。我同时也感谢上帝，昨天在公司营的时候，还跟姐妹弟兄讨论一个问题，就是我们的教会怎么样去建立那个人力资源的档案库。这么多优秀的人在我们教会中间，麻烦的阿里马斯瓦马，那阿达亚萨利卡盖迪拉鲁马，你只来克阿丘盖。阿鲁马就在卡凡的阿努米达，麻烦的阿萨拉就马上妈奶阿德马，奶奶，如果这里面的Sandra, malah pada mak itu tukiukan lumita tumirem。盼望在2021年，我们会有一个机制，我们就可以成立一个叫做人力资源库。这些的我们教会的专业的人士，等到教会需要的，或姐妹弟兄的家人、个人需要，我就可以从那个资料库里面把他们找出来。可以邀请这些姐妹弟兄，优秀的、具有专业能力的姐妹弟兄们，来协助我们的教会，协助我们的个人，
可以在需要的时候成为我们的祝福。同时也要谢谢我们在座的姐妹，必须要感谢她翠云姐妹，谢谢你。是翠云姐妹设计的，很多教会的同工来到我们教会，我非常的压抑，怎么可以把圣诞节的装饰艺术布置成这个样子？有人跟我跟你向你要名片，我就跟他们讲说，这边有电话，自己去找。谢谢。这是我们为了圣诞节的诗班练唱，也为了社区的活动练唱的，不是大朋友或是小朋友。原本让牧师在圣诞节系列跟各位分享过，今年原本是牧师最不想过、今年是最不喜欢、最不想过的圣诞节的一年。可是因着这些的姐妹弟兄们，在这激励在下、激化在下一种恢复对上帝的热情，恢复对人的热心，恢复对事工的热情。但是神把这更多的埋怨就把它抽起来，多看姐妹弟兄的优点，多肯定姐妹弟兄的能力，多一些在我们中间可以更为许多众多的姐妹弟兄们来服侍，荣耀这位上帝。平安夜18号晚上，外面下着雨，有一群人不畏风雨。Saya ketahui orang, saya ketahui signal. Jadi saya libah, beliau hadir itu sih. Libah setiap orang job. Abi bau siapa ini ni orang kita saling kakak. 看到姐妹弟兄的执着，在那个夜晚当中，跟喜乐，只为了要报耶稣的平安。也许我们有要事无法出席参加，可是我真的相信姐妹弟兄们所摆上的，正如加太书所说的，都一一记在生命册上。对不起，腓立比书第4章记载，都一一记在上帝的生命册上面。还有很多人都很开心的为教会做事情，彼此纪念。就昨天在台北捷运北投会馆的同工共事，虽然时间非常的仓促，好像决定也太过草率，还有机会可以一起来参与这样的讨论。在这鼓励姐妹弟兄们，在月份会安排有一次的同工联习会，请各位来出席，来弥补这次共事营的缺憾。在那天下午，我们就一些的分享，各个团契牧师再次邀请，把这个时间挪出来，一起为教会在2021年，我们可以有一个可以为上帝打一场好球。他们愿意把这场球认认真真打一场之后，在2021年的年末，亲爱的姐妹弟兄们，我们会看到那个成功。邀请各位，也愿神来纪念，继续在我们中间带给我们许多的欢乐跟祝福的姐妹弟兄们，求神帮助我们，我们要有勇气继续往前。
我们也不要再落入那个没有用啦、想太多啦，或是一直苛责自己的那个想法，或是一直重塑自己这个是不够好，或是一直觉得好像做一些事情令很多姐妹就不满意。求神把我们这些不好的负面的想法就把它挪除。2021年是新的一个季节的开始。刚才我们的司理、司会长老、梁大长老那里在带我们去看周报的时候，他说要做好的事情。我们读了上帝的话，说了上帝的话，我们就会做好的事情。我们就把它实践出来，看正面，就把优点放大，把缺点不要放下。努力的就从我的嘴巴当中说出好话，说出鼓励的话，说出可以令对方愿意接受的话，同时我们也有被说的能力。我就继续的在2021年，我就认真的、喜乐的为上帝做好事。但愿在今年一整年，我们所发生任何每件事情，我也祈愿，不是祈愿在来年，在新的一年，盼望都成为我们在信仰上的推手、成长的推手，可以激励我们重新立志。未来一年仍然会很艰难，可是神会成为我们的帮助，神会成为我们的祝福与我们承诺与我们同在。求神帮助我们更有心力来面对2021年。这是我邀请我们的诗班一起来带领我们去唱这首诗歌。好的，带领大家起来每一出发，因为他们昨天休息很累，黑色当然我们全部大数大会一起唱，虽然我们还有不是很完美，我们对神做的很少，可是我们做好神都爱我们。我们上台不是为了展演给大家看，是我们全部一起唱得开心。我们大数大会就是一份宣班要说在第二首原住民的语，麻烦你们帮忙一起唱，谢谢。谢谢荣耀上帝。我
开声祷告。无论我们今年走的是如何，跌跌撞撞，或是走得还稍微顺遂一些，无论发生什么的事情，无论领受什么样的事情，在这个时刻，亲爱的姐妹弟兄，我们一起向神感恩，最起码神还让我们存活。但愿就是牧师期盼，但愿神将他那个又大又美又好的爱继续封存在我们的生命的当中，让神继续成为我们的旌旗，让神继续成为我们的元帅，让神继续成为我们在生活事情上面的主，帮助我们在生活上成为我们的王，帮助我们在我们的关系上面成为我们的王，帮助我们在信仰上面、生命上面也成为我们的王，甚至在我们的家庭里头，在成为我们夫妻当中非常重要的那个调和者跟桥梁，来成为我们家庭婚姻中的王，也成为我们亲子关系当中那个可以去除掉我们就是父母亲跟亲子之间跟孩子之间那个紧张的关系，它当中神在当中来成为很棒的我们的祝福。使得孩子可以转归向我们的父母亲，而父母亲也愿意转向我们的孩子们，让神再次在新的一年新的一个年度当中，让我们仍然有继续康健的身体。虽然好像还在生病，可是我们求神帮助我们，我们有能力可以让求神帮助我们可以找到好的医生，对的医生，也找到我们的病症。其实我们也努力的跟我们的病痛来相处，让神恩待我们。继续在这件事情上面，我们看见神的荣耀。在新的2021年的时候，神就成为我们的祝福跟帮助。hai kumalaya panubita sa sadalay mami ko kung mikansya dunia kapang oripay kawas kitanan。所以，亲爱的弟兄，这是我们现在开始来做个祷告，请来。让我们继续为你在这个世上的为你做光作业，主啊，求你继续
带领我们还在新的一年当中追随你，继续朝着你的目标前进，成为你所喜悦的儿女。主，谢谢你，这弟兄姐妹的奉献，求主悦纳。你更帮助他们，在他们的家庭当中，在他们的学业里面，在他们的服事当中，你都恩上加恩，利上加利。主，谢谢你，也祝福在座的每一个弟兄，听你的话语，成为我们的力量和帮助。谢谢你，耶稣，祷告是奉靠我主耶稣基督的名求。最后让每到这首诗歌，我哋丢刚才啲不技术嘅把啲根本嘅东西係唔得。Nalay malari na ina itamunan ko sa palaban ng kapanga, Iye Kristo, at ulah makawas at umikapudufang sa ating iwa 主耶稣基督那充满了恩典、恩惠，以及天父上帝一直与我们同在、永不改变的慈爱，以及圣灵常常的感动、交通、团契在我们中间，与我们同在，并且赐福我们，知道怎么样来依靠他，成为我们的祝福跟帮助，进入到新的一个年度，继续成为他。所用，成为他祝福的圣洁的器皿，从今时直到永远永远，阿门。姐妹们大好，我们不容易的能力，还有呢讲台，我们请我们的摄影师。